Hi students, Assalamu alaikum. Welcome back to my new class. In the last class, we have studied ER diagram, entity relationship diagram. In this diagram, we look entities, attributes and its relationship and how these elements are drawn in ER diagram, etc. We take a simple company database and we identified mainly 4 entities: department, employee, project, dependence and its attributes and its key attribute. Then we already know some of these attributes act as a relation between some another entities. For example, in employee, supervisor is a relation between employee and itself, and in project, controlling department is a relation between project and department, etc. We found that some of these relationships in our ER diagram. An attribute manager of department refers to another employee who manages the department. The project attribute controlling department refers to another department that controls the project. As I said earlier, in employee, the attribute department refers to the department of that employee works, controls the project. In employee, attribute supervisors refers to another employee. These are the relationship we found in our company database. Then we can draw the entire diagram of the company database. This is the complete picture of company ER diagram. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം, നമ്മുടെ കയ്യിൽ എംപ്ലോയി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ചെയ്തത് വർക്ക് ഫോർ മാനേജേഴ്സ് വർക്ക്സ് ഓൺ. എംപ്ലോയി വർക്ക്സ് ഓൺ വിച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, വി ഗെറ്റ് an idea. Then employee, some of the employee have a manager, so that employee manages some department. Similarly, employee works on project, etc. And we also found that employee supervisor, employee, some of the employees are supervisors and others are supervisees. So here is a unary relation exists between employee and employee itself. And we have an entity, dependent. Dependent is a weak entity because it's have no key attribute. Therefore, it's having an owner entity which is employee. So, owner entity and weak entity have some relation. Here, the dependent of the relation, employee dependent of dependent. In this diagram, we have seen some notation like 0,1, 1:1, etc. We have to discuss these on the next slides. That is relationship constraint. Constraint on relationship types. Certain constraints that limit the possible combination of entities that may participate in the corresponding relationship set. These constraints are determined from the mini-world situations. For example, one employee must work only for one department. These are the constraints we determine from our real-world situations. So, then we would like to describe this in our ER schema. That is the constraint on relationship type. നമ്മുടെ കയ്യിൽ മിനി വേൾഡ് സിറ്റുവേഷൻസിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുറേ കണ്ടീഷൻസ് വരാം. ഈ കണ്ടീഷൻസിനെ നമ്മളുടെ ER സ്കീമയിൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിനാണ് നമ്മൾ
എന്ത് നൊട്ടേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോണത്. There are two types of relationship constraint: cardinality constraint and participation constraint. We will discuss these two constraint detail. First one is mapping cardinality or cardinality ratio for binary relationship. We also note that cardinality number. A cardinality defines the number of entities in one entity set which can be associated with the number of other set via relationship set. രണ്ട് എൻറ്റിറ്റീസ് തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് എത്ര എൻറ്റിറ്റീസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എത്ര എൻറ്റിറ്റി ഇൻസ്റ്റൻസസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ആണ് കാർഡിനാലിറ്റി. കാർഡിനാലിറ്റി റേഷ്യോ: maximum number of relationship instances that an entity can participate in. ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കാർഡിനാലിറ്റി റേഷ്യോ. നമുക്കറിയാം 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many are the cardinality ratio. Then 1 to 1, നമുക്കറിയാം 1 to 1 റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എൻറ്റിറ്റി സെറ്റ് അനദർ എൻറ്റിറ്റി സെറ്റുമായിട്ട് ഒരേ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസസുമായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനെയാണ് 1 to 1 റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ കമ്പനി ഡാറ്റാബേസിൽ അങ്ങനെയുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. മാനേജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആരുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്? എംപ്ലോയി ആൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഒരു എംപ്ലോയി ആയിരിക്കും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാനേജ് ചെയ്യണത്. ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഇല്ല. മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു എംപ്ലോയി ഇല്ല, ഒരു മാനേജർ ഇല്ല. ദെർഫോർ മാനേജേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഒരു 1:1 റിലേഷൻഷിപ്പ് ടൈപ്പാണ്. നെക്സ്റ്റ് 1 to many or many to 1. ഒരു സെറ്റിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ എലമെന്റ്സ് അടുത്ത സെറ്റിലെ മൾട്ടിപ്പിൾ എലമെന്റ്സുമായിട്ട് സിംഗിൾ എലമെന്റ്സുമായി റിലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ 1 to many എന്നുള്ള നൊട്ടേഷനിൽ പറയും. നമ്മുടെ കമ്പനി ഡാറ്റാബേസിൽ നമ്മളിപ്പോൾ തൊട്ട് മുന്നേ വരച്ച കമ്പനി ഡാറ്റാബേസിൽ 1 to many ആയിട്ട് ഒരുപാട് റിലേഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് നോക്കാം. വർക്ക്സ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ an employee works for ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ എംപ്ലോയീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈസ് 1:n. സിമിലർലി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊജക്റ്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സൂപ്പർവിഷൻ ഈസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ടൈപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എംപ്ലോയി ആൻഡ് ദി എംപ്ലോയി ഇറ്റ്സെൽഫ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ യൂണറി relationship. We know that some employee have a role supervisor and other employees have a supervisory role. So the relationship type is 1:n. Finally, the dependent of. The employee have many dependent. The dependent entity existing for the purpose of insurance. So an employee have many dependent. Therefore the dependent of relation is 1:n relationship. Then many to many relationship. ഒരു എൻറ്റിറ്റി സെറ്റിലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻസ്റ്റൻസസ് വേറൊരു എൻറ്റിറ്റി സെറ്റിനെ റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിലും തിരിച്ചും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മെനി ടു മെനി റിലേഷൻഷിപ്പ്. നമ്മുടെ കമ്പനി ഡാറ്റാബേസിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വർക്ക്സ് ഓൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നുള്ളത് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആരുമായിട്ടാണ്?
എംപ്ലോയി വർക്ക്സ് ഓൺ പ്രൊജക്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയി മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാം. സിമിലർലി ഒരു പ്രൊജക്റ്റിന് മൾട്ടിപ്പിൾ എംപ്ലോയീസും ആവാം. സോ നമ്മളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ M:N ആണ്, വിച്ച് മീൻസ് മെനി ടു മെനി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ER ഡയഗ്രത്തിൽ ഇതെങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം. ER ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ വരക്കണ രീതിയാണ് ഞാൻ ഈ PPT കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. 1-to-1 റിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഏത് എൻറ്റിറ്റി ആണോ 1 ടൈപ്പിൽ നിൽക്കുക, 2 എൻറ്റിറ്റിയും 1 ആണ്. സോ അതിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആരോന്റെ താഴെ നമ്മൾ അത് നൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. 1-to-many ആണെങ്കിലും many-to-1 ആണെങ്കിലും ഏതാണോ അതിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയത്, മെനി ടൈപ്പ് എൻറ്റിറ്റി ഏതാണോ അതിൻ്റെ താഴെ നൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. many-to-many ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ M-N നൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ ER ഡയഗ്രത്തിൽ റിലേഷൻഷിപ്പുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈനിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നമ്മളെ കാർഡിനാലിറ്റി റേഷ്യോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. These are all about cardinality ratio for a binary relationship. What is the cardinality ratio? Cardinality ratio for a binary relationship specifies the maximum number of relationship instances that entity can participate in. Next we move on. Participation constraint. പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പുമായിട്ട് ഒരു എൻറ്റിറ്റി എത്രത്തോളം എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്. ഒരു എൻറ്റിറ്റി, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളുടെ എംപ്ലോയി ഈസ് ആൻ എൻറ്റിറ്റി. എംപ്ലോയി വർക്ക്സ് ഓൺ. എംപ്ലോയി വർക്ക്സ് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞ റിലേഷനുമായി എത്രത്തോളം ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആണ്, എത്ര ഇൻസ്റ്റൻസസിന് അത് ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആണ്, അതിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്. ഇതിനെ നമ്മൾ മിനിമം കാർഡിനാലിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് എന്നും പറയും. 2 ടൈപ്പ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ടോട്ടൽ ആൻഡ് പാർഷ്യൽ. ടോട്ടൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈച്ച് എൻറ്റിറ്റി ഈസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദി റിലേഷൻഷിപ്പ്. ആ റിലേഷൻഷിപ്പുമായിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആ എൻറ്റിറ്റീനകത്തുള്ള എല്ലാ ഇൻസ്റ്റൻസസും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടോട്ടൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. ടോട്ടൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷന് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്നും കൂടി പേരുണ്ട്. ടോട്ടൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ER ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ വരക്കാറ് ഡബിൾ ലൈൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. പാർഷ്യൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ എൻറ്റിറ്റീസും ആ എൻറ്റിറ്റി സെറ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ എൻറ്റിറ്റീസും ആ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സിംഗിൾ ലൈനാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ER ഡയഗ്രത്തിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഫിഗറാണ് ഞാനിവിടെ നൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു എൻറ്റിറ്റി ടോട്ടൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആണ് ആ റിലേഷൻഷിപ്പുമായിട്ടെങ്കിൽ വി ഡ്രോ എ ഡബിൾ ലൈൻ. ദെൻ സിമിലർലി an entity having a partial participation to the relationship, we draw it by using a single line. ഇനി നമ്മളുടെ ER ഡയഗ്രത്തിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ്, ഏതൊക്കെയാണ് ടോട്ടൽ, ഏതൊക്കെയാണ് പാർഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. If company policy says that every employee must work for any of the department, then the participation of employee in works for relation is total. But we can't say that every employee must manage a department. Hence, the relationship is partial. In relationship controls, every project have some controlling department. So the relationship constraint is total. Whereas the department is determined to be partial. Because every department must, we can't say that every department must controls all the projects.
Therefore, the department is determined to be partial. Then, supervision. നമുക്കറിയാം എല്ലാ എംപ്ലോയീസും സൂപ്പർവൈസർ റോളിലല്ല. അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് സൂപ്പർവൈസർ എന്നുള്ളത് പാർഷ്യലുമാണ്. സൂപ്പർവൈസി എന്നുള്ള റോള് എല്ലാ എംപ്ലോയീസും സൂപ്പർവൈസീസുമല്ല. എംപ്ലോയി റിലേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയി എൻറ്റിറ്റിയിൽ. സോ അത് കാരണം കൊണ്ട് എംപ്ലോയി സൂപ്പർവൈസി എന്നുള്ളതും ടോട്ടലല്ല, പാർഷ്യലാണ്. അപ്പോൾ സൂപ്പർവിഷൻ എന്നുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻറ്റിറ്റി എംപ്ലോയി എന്നുള്ളത് രണ്ട് സൈഡിലും എന്താണ്, പാർഷ്യലാണ്. ദെൻ വർക്ക്സ് ഓൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആരുമായിട്ടാണ്? എംപ്ലോയി വർക്ക്സ് ഓൺ പ്രൊജക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാ എംപ്ലോയീസും ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിരിക്കണം. തിരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് എടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ എൻറ്റിറ്റീസ് എടുത്താലും ഇൻസ്റ്റൻസസ് എടുത്താലും നമുക്ക് തിരിച്ചും കിട്ടും. കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു എംപ്ലോയി ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊജക്റ്റുമായിട്ട് എന്തായാലും ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ടായിരിക്കും, റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. Therefore, works on എന്നുള്ളത് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൺസ്ട്രെയിന്റ് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും ടോട്ടലായിട്ടാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാറ്. ദെൻ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓഫ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ്? നമുക്കറിയാം എംപ്ലോയീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വരാം. പെർട്ടിക്കുലർ എംപ്ലോയിക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വരാം. സോ അത് പാർഷ്യലാണ്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ ഡിപ്പെൻഡന്റിനും മസ്റ്റ് ബി എ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓഫ് വേണം. സോ അവിടെ പാർഷ്യലും ടോട്ടലുമാണ് കൺസ്ട്രെയിന്റ്. ഇത്രയാണ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. നമ്മൾ ഈ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൺസ്ട്രെയിൻസ് വരക്കാറ് ER ഡയഗ്രത്തിൽ സിംഗിൾ ലൈനും ഡബിൾ ലൈനും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. എത്രത്തോളം ആ എൻറ്റിറ്റീസ് ആ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൺസ്ട്രെയിൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആണ് പഠിച്ചത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, റിലേഷൻ കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് അല്ല, കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഓൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് ടൈപ്പാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത്. രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു, കാർഡിനാലിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആൻഡ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൺസ്ട്രെയിന്റ്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കമ്പനി ഡാറ്റാബേസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ഹോൾ കേസ് നമ്മൾ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്തു, വരച്ചു. ഇനി നമ്മൾ ജനറലി ഒരു ER ഡയഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് വരക്കുന്നത്, വാട്ട് ആർ ദി സ്റ്റെപ്സ് വി ഫോളോ വൈൽ റൈറ്റിംഗ് ഓർ വൈൽ ഡ്രോയിങ് ദി ER ഡയഗ്രാം എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോണത്. ജനറൽ സ്റ്റെപ്സ് ടു കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് ആൻ ER മോഡൽ. Before beginning to draw the ER model, read the requirement specification carefully. Document assumptions you need to make. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ ഒരു ER ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ബേസിക് അസംഷൻസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കമ്പൽസറി നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തോളണം. ദെൻ നമ്മളുടെ സ്റ്റെപ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം. First one, identify the entities. List all potential entity types. These are the object of interest in the system. It is better to put too many entities in the list. In the later stage, we can discard if it is not necessary. Then, second step, remove the duplicate entities. നമുക്കറിയാം എല്ലാ എൻറ്റിറ്റീസും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി ഒരേ എൻറ്റിറ്റി തന്നെ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ എഴുതി വരാം. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ ആ എൻറ്റിറ്റീസിനെ റിമൂവ് ചെയ്തോളണം. ദെൻ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്, ലിസ്റ്റ് ദി ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ഈച്ച് എൻറ്റിറ്റി. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എൻറ്റിറ്റീസ് ആണോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. അതിനുശേഷം
അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അത് വരക്കണം. ദെൻ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്, മാർക്ക് ദി പ്രൈമറി കീ. Which attribute uniquely identify the instances of that entity type? We find out the answer of above question. Then we get the primary key. Sometimes it is not possible for weak entity cases. Fifth step is define the relationship. Examine each entity type to see its relationship to others. Sixth, describe the cardinality and participation constraints on the relationship. നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ എൻറ്റിറ്റീസിനെയും റിലേഷൻഷിപ്പിനെയും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് എനി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആൻഡ് കാർഡിനാലിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് വരച്ചോളണം. ദെൻ റിമൂവ് ദി റിഡൻഡൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്സ്. ചില കേസിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ വരച്ചു വരുമ്പോൾ ചില റിലേഷൻഷിപ്സ് നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ വരുന്നതായി കാണാം. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തോളണം. ER modeling is an iterative process. So draw several versions, refining each one until you are happy with it. Note that there is no one right answer to the problem, but some solutions are better than others. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്കൊരു ER ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്സുകൾ. താങ്ക് യു സ്റ്റുഡൻസ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.